ओके ओके Hello students, today we are going to learn the first poem. The name of the poem is the name of the poem is Song of the Open Road. This poem is composed by great American poet Walt Whitman. Walt Whitman is a very famous poet in American literature. He is called as the father of free verse. So let us see what is meant by free verse. Free verse is modern kind of poems where the poet doesn't use rhyming words or the rhyme scheme. As we have learned in the last year in the 11th standard that what is rhyming pairs of words or rhyming scheme. So free verse की ज्याला आपण मराठीमध्ये मुक्त छंद असं म्हणतो आणि हा आधुनिक काव्य प्रकार आहे की ज्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा यमक जुळणी असेल किंवा यमक जुळणारे शब्द असतील याचा उपयोग केला जातो. हा आधुनिक काव्य प्रकार आहे. तर वॉल्ट व्हिटमन यांना या फ्री वर्स याचं काय म्हटलेलं आहे द फादर ऑफ फ्री वर्स म्हणजे ते जनक आहेत ते. त्यानंतर हा काव्य प्रकार खूपच प्रसिद्ध झालेला आहे. The present poem, Song of the Open Road, it has been taken from his great book titled as The Leaves of Grass, which is very popular in the world. Now let us see about the poem. The poem Song of the Open Road is very motivational poem which gives inspiration to all people that how we have to face our life. In our day-to-day life there are so many things like the problems, difficulties, happiness, unhappiness, sorrows. Still the poet has a different attitude in this poem. So, stanza by stanza, we are going to see what is the poet going to give message in this poem. Okay. So let us see the first stanza. The first stanza has been composed by the poet like this. A foot and light-hearted, I take to the open road. If we see the beginning of the poet has two types of characteristics. The first is a foot. See this word, a foot. It means to become ready. तर आपण तयार होण्याचं म्हणतो. And the poet is ready to go outside. So he says a foot, and second characteristic is light-hearted. So this is a very important phrase he has used here. Light-hearted. When the heart is light, but sometimes it is also very heavy. ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो की जड अंतःकरण, त्याला काय म्हणतो आपण हेवी हार्ट. पण इथं काय म्हणलेलं लाईट-हार्टेड. So the poet is very happy. His attitude looking towards the life, it is very happy. So having these two things in his mind, he is ready to go outside and he is very very happy. He says ahead, I take to the open road. Every day we have to start our journey. So it is a journey of life. Not only this word, the open road,
इट डजंट डिस्क्राइब ओनली रोड. आता या संकल्पनेत कवीनं फक्त रोडचं वर्णन केलेलं नाही, लक्षात घ्या. ओपन रोड काय आहे मग? इट इज द लाईफ ऑफ द पोएट. हे कवीचं जीवन आहे. हे जीवनाला उद्देशून त्यांनी काय म्हटलेलं आहे? ओपन रोड. आपण बरीच मराठी हिंदी गाणी ऐकतो, लक्षात घ्या की ज्यामध्ये जीवनाचं वर्णन रस्त्याबरोबर केलेलं आहे, बरोबर की नाही? म्हणून या ठिकाणी या कवीनं आपल्या जीवनाला उपमा दिलेली आहे, त्याची तुलना केलेली आहे. कशाबरोबर? ओपन रोड बरोबर. When the road is open, there is no any problem to travel, to take our journey. जेव्हा रस्ता हा अशा प्रकारे मोकळा असतो आणि त्यावरून प्रवास करत असताना आपल्याला मिळणारा आनंद कवीने इथे वर्णन केलेला आहे. Then he says in the second line, healthy, free, the world before me. Now the poet is healthy and free. कवी हा अतिशय जीवनाकडे सुखकारी आनंददायी दृष्टीने पाहत आहे. स्वतःला त्यानं काय म्हटलेलं आहे? हेल्दी, खूप आरोग्यवान आहे. आणि तो कसा आहे? फ्री आहे, मुक्त आहे. कुठल्याही प्रकारचं बंधन, पारतंत्र्य त्यानं स्वतःवरती लागू घेतलेलं नाही. म्हणून तो अशा या मनोवृत्तीनं आपल्या जीवनाचा प्रवास जीवनाच्या रस्त्यावरून करत आहे. द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी, leading wherever I choose. Now everybody has option to choose his own road. So every day, every moment in our life, we have a choice of the road. आपल्या प्रत्येकाच्या समोर आपला मार्ग निवडण्याचं स्वातंत्र्य आणि निवड असते, असं कवीला सांगायचं आहे. आणि हा जो मार्ग आहे तो कसा आहे? द लॉंग, अतिशय प्रदीर्घ अशी वाटचाल या कवीला या मार्गाने करायची आहे. सो द लॉंग ब्राऊन पाथ, ब्राऊन पाथ म्हणजे जसं एखादी मळलेली वाट असते मातीने भरलेली, असं कवीला या ठिकाणी सांगायचं आहे. आणि त्यामुळं त्या मातीचा असलेला रंग या कवीने इथे वर्णन केलेला आहे. बिफोर मी लीडिंग, लीडिंग याचा काय तो घेऊन जात आहे. कवीला हा जो मार्ग आहे की ज्यावरती माती सजलेली आहे तो खूप प्रदीर्घ अशा प्रकारचा आहे. तर या मार्गावरून कवी जात आहे कुठं? फेअर एव्हर आय चूज. ज्या मार्गाची निवड कवीने केलेली आहे. कवीच्या मनात माहिती आहे की त्याला कुठं जायचंय. जसं आपण प्रत्येक जण दररोज ठरवत असतो आपण सकाळी उठल्यानंतर कुठं जायचं आहे. सो दिस इज द चॉईस ऑफ अवर रोड. In the same way, the poet had a choice of his own road, and that's why the poet's attitude looking towards life, it is controlled. कवीने आपल्या या जीवन मार्गाचं जे काही नियंत्रण आहे त्याला आपल्याला ठेवलेलं आहे. इतर कुठल्याही घटकांना तो बाधित झालेला नाही किंवा त्याच्यावरती नियंत्रण नाही असं या कवीला ठिकाणी सांगायचं आहे. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये या प्रवासामध्ये त्याला काय सांगायचं आहे? रिस्पॉन्सिबिलिटी. द पोएट फील्स दॅट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हॅज टू वॉक हिज ओन रोड. अत्यंत जबाबदारीनं त्याला हा मार्ग जो आहे तो पुढे पुढे जात राहायचा आहे. त्याचबरोबर डेस्टिनेशन इज फिक्स्ड. डेस्टिनेशन म्हणजे काय म्हणतो आपण? तर आपल्याला माहित असतं नक्की कुठं पोहोचायचं आहे. जेव्हा आपण प्रवास चालू करतो तेव्हा त्या प्रवासाचा जो एंड पॉइंट आहे, डेस्टिनेशन जे आहे, एव्हरीबडी नोज, ते प्रत्येकाला माहीत असतं. म्हणून कवीनं या ठिकाणी भरकटलेलं दिशाहीन अशा प्रकारचं वर्णन केलेलं नाही. एव्हरीबडी हॅड चॉईस ऑफ हिज ओन रोड. एव्हरीबडी नोज दॅट वेअर टू स्टॉप, वेअर टू गो. तेव्हा एक अतिशय आशावादी आणि आनंदानं भरलेला जीवनाचा मार्ग कवीला चालायचा आहे असं वर्णन त्यांनी या पहिल्या स्टँजामध्ये केलेलं आहे. नाउ लेट अस सी द सेकंड स्टँजा. Henceforth I ask me good fortune. The poet is totally positive. There is no any kind of negative thought.
in his mind, and that's why he calls himself good fortune. So in this line the poet says henceforth. त्याचा अर्थ आहे therefore, त्याला आपण म्हणतो म्हणून या अर्थाने आपण तो शब्द वापरतो henceforth. This is American English word. In English we call it therefore. Okay. So I ask me good fortune. The poet calls himself good fortune. Good fortune याचा अर्थ काय म्हणतो आपण? नशीब. कवी स्वतःला नशीब म्हणून समजत आहे. तो नशिबाबद्दल कुठल्याही प्रकारे इतरांच्यावरती डिपेंड राहत नाही. नशिबाला दोष देत नाही, लक्षात घ्या. कारण स्वतःचं जे नशीब आहे ते स्वतःच घडवायचं आपल्याला, असा एक दृष्टिकोन कवीच्या ठिकाणी आपल्याला या ओळीमध्ये पाहायला मिळतो. आय मायसेल्फ एम गुड फॉर्च्यून. द पोएट हॅज नो नीड ऑफ लुकिंग एनी काइंड ऑफ गुड लक, एनी काइंड ऑफ फॉर्च्यून आउटसाइड. बाहेर इतरत्र कुठेही कवीला नशीब स्वतःचं शोधायचं नाही. तर तो स्वतःला काय म्हणत आहे? गुड फॉर्च्यून. स्वतः तो नशीबवान आहे आणि त्यामुळं इतरांच्या कोणाच्या मदतीवरती असेल, सहकार्यावरती असेल, आपलं नशीब घडणार आहे असं कवीला या ठिकाणी सांगायचं नाही. henceforth I whimper no more. Now one very important word he has used here, that is whimper. Whimper means to make a complaint. तक्रार करणे असं म्हणतो आपण. कवी इथं कुठलीही तक्रार करत नाही. आपल्याला माहिती आहे की तक्रार करणारे माणसं बरीच असतात. म्हणजे साध्या कारणाने एखादं कार्य जर काम करायचं नसेल तर माणसं तक्रार करत असतात. पण कवी इथं कुठल्याही प्रकारची तक्रार करत नाही. म्हणून काय म्हणत आहे? आय व्हिम्पर नो मोर. मला कुठल्याही प्रकारची तक्रार करायची नाही. पोस्टपोन नो मोर. पोस्टपोन मीन्स इफ वी हॅव टू डू द वर्क दॅट इज अलॉटेड टुडे, we cannot postpone it tomorrow or after a week, after a month. Today's work the poet finishes today. कुठलंही काम आजचं उद्यावरती ढकलायची त्याला गरज नाही असं पण त्यानं म्हटलेलं आहे. नीड नथिंग. शिवाय कवीला कुठल्याही मदतीची, कुठल्याही गोष्टीची गरज नाही. तो स्वतःला या ठिकाणी कंप्लीट समजत आहे. As God has created him and he feels he is everything, he has everything, so there is no need of anything outside. So his personality which is full of happiness, त्याच्या मनामध्ये भरलेला आनंद जो आहे हा काटोकाट आहे आणि त्यामुळे त्याला कशाचीही गरज नाही असं कवीने वर्णन केले आहे. Done away indoor complaints. So common people always they do complaints. आता कंप्लेंट म्हणजे तक्रार कशा असतात? इंडोर आणि आउटडोर. इंडोर याचा अर्थ काय? इनसाइड हिज पर्सनॅलिटी. स्वतःच्या अंतरंगात कवीला कुठल्याही प्रकारची तक्रार नाही. त्यानं इतरांना किंवा त्याच्या कुठल्याही तक्रारीबद्दल जबाबदार कोणाला धरलेलं नाही. लायब्ररीज. आता लायब्ररी हा शब्द कवीने जो वापरलेला आहे, library is always filled with so many books, and books have so many emotions like the sadness, happiness, terror, fear. All types of emotions are found in the books. अनेक प्रकारची पुस्तकं ग्रंथालयात भरलेली असतात की ज्यामध्ये अनेक भावभावना या सरमिश्रण त्या पुस्तकामध्ये आपल्याला झालेली पाहायला मिळते. म्हणून कवीला काय म्हणायचं तर या सगळ्या भावनांच्या पलीकडे कवी गेलेला आहे. त्याचे जे इमोशन्स आहेत त्याची तुलना कवी कशावर केली आहे? लायब्ररीज. लायब्ररी मीन्स बुक्स. देन क्वेरलस क्रिटिसिझम्स. क्वेरलस क्रिटिसिझम्स. The common thing about the people is that we always complain, we always criticize. सामान्यपणे आपण जर बघितलं लोकांचं जे काही एक वर्तन असतं ते म्हणजे टीका करणं, उपहास करणं. तर कवीला हा पण जो भाग आहे हा आपल्या जीवनामध्ये नको आहे असं त्याला सांगायचं आहे. स्ट्रॉंग अँड कंट्रोल आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड. अशा या आनंदाने भरलेल्या मनानं कवी पुढे सांगत आहे तो कसा आहे? स्ट्रॉंग, अतिशय मजबूत, कणखर मनोवृत्तीनं तो जात आहे. अँड कंटेंट. आणि कवी कसा आहे?
तर कंटेंट आहे, कंटेंट म्हणजे काय, सॅटिस्फाईड, अत्यंत समाधानी, तृप्तीने जो जात आहे. आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड, हा जो कवीचा जीवनाचा मार्ग आहे, ओपन रोड आहे, इथं तो प्रवास करत आहे आणि तो दोन वैशिष्ट्यांनी प्रवास करत आहे. पहिलं म्हणजे स्ट्रॉंग आणि दुसरं आहे कंटेंट. द अर्थ दॅट इज सफिशियंट. आता इथं अर्थ या भूमातेबद्दल कवीने काय म्हटलेलं आहे, द अर्थ इज सफिशियंट. एव्हरीथिंग विच इज needed in the poet's life, it is given by, provided by the mother earth. कवीला आपल्या जीवनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या बाबी या या पृथ्वीवरती त्याला मिळत आहे आणि त्यामुळे त्याला अजून कशाची अपेक्षा, अजून कशाची भूक नाही, असं कवीला या ठिकाणी सांगायचं आहे. I do not want the constellations any nearer. कवीला या ठिकाणी स्वतःच्या एका निखळ मनोवृत्तीच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल सांगायचं आहे. बऱ्याचदा लोकांना अनेक गोष्टींचा, अनेक वस्तूंचा संग्रह करायची गरज त्या ठिकाणी वाटत असते, बरोबर. पण कवीला काय म्हणायचं आहे, आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियर. मला कुठल्याही गोष्टीचा संग्रह करायचा नाही. आय नो दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर. कारण कवीच्या जवळ ज्या काही वस्तू आहेत, व्यक्ती आहेत, या पुरेशा आहेत, समाधानी आहेत आणि त्यामुळे त्याला अजून कुठल्याही प्रकारचा मोह उरलेला नाही. आय नो दे सफर फॉर दोज हू बिलॉंग टू देम. कारण कवीला या ठिकाणी या ओळीत असं सांगायचं आहे, द पीपल हू आर ग्रीडी व्हेन दे बिलॉंग सच थिंग्स दे सफर. ज्या व्यक्तींना वस्तूंचा, संपत्तीचा मोह असतो ते त्यांना नंतर दुःखाला सामोरं जावं लागतं, असं कवीला ठिकाणी सांगायचं आहे. म्हणून त्याचा मोह कवीला नाही. स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स. डेलिशियस बर्डन्स असा शब्द पूर्वी कवीने केलेला आहे. बर्डन्स याचा अर्थ आहे प्रॉब्लेम्स, पण त्याला कवीने काय म्हणते, डेलिशियस. आता प्रॉब्लेम हे प्रत्येक व्यक्तीकडे असतात, कवीकडे पण आहेत, पण तो काय म्हणतो, आय एम एबल टू कॅरी देम. हे प्रॉब्लेम्स कॅरी करायला किंवा माझ्या बरोबर घ्यायला मी समर्थ आहे आणि त्यामुळे त्याच्याबद्दल मला चिंता करायची गरज नाही. आय कॅरी देम मेन अँड विमेन. आय कॅरी देम विथ मी व्हेरेवर आय गो. तर प्रॉब्लेम आणि माणूस हा वेगळा करता येत नाही. म्हणून हे प्रॉब्लेम सगळे घेऊन कवी या रस्त्यानं जात आहे, जीवनाला सामोरं गेलेला आहे. त्याला इतरत्र आणखी उत्तर शोधायची गरज नाही. आय स्वेअर इट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम. I am filled with them and I will fill them in return. So problems doesn't affect on the poet's life, because facing these problems the poet has to complete his life travel. जीवनाचा प्रवास जो आहे हा कवीला या प्रॉब्लेम बरोबरच पार पाडायचा आहे. त्यामुळं या प्रॉब्लेमची चिंता कवीला अजिबात नाही. जसं आपण आजकाल बघतो की अखिल मानवजात जगामध्ये प्रॉब्लेम बरोबर जीवन जगत आहे. कोरोनाचं संकट मोठं आहे, पण म्हणून काही माणसाने आपल्या जीवनाचा मार्ग थांबवलेला नाही. सो दे गो अहेड. म्हणून हा कवी तो म्हणत आहे, प्रॉब्लेम्स डझंट इफेक्ट ऑन हिज लाईफ. सो इन दिस वे द पोएट हॅज गिवन अ मेसेज ऑफ लाईफ दॅट हाऊ टू फेस. आपण जीवनाला सामोरं कसं गेलं पाहिजे याबद्दलचा एक अतिशय महत्त्वाचा संदेश कवीने आपल्या जीवनाच्या नमुन्यावरून या ठिकाणी वाचकांना दिलेला आहे. ओके.